आपको सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान पीपल्स पार्टी से 133 के उम्मीदवार और सीनियर रहनुमा हैं। तशरीफ लाते हैं असलम गिल साहब। इलेक्शन में खड़े हो गए, मेरे पास नहीं खड़े हुए आप। और तेरे को दिल गुर्दे वाला ही खड़ोए। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं, मोस्टली हमारे शो पे आती जाती रहती हैं। तशरीफ लाती हैं मरियम चौधरी। Oh my God, कितना प्यार करती है मुझसे, देखो। मरियम, मैंने शाम को घर ही आना था, क्यों मेरे पीछे चली आई? हाँ, अपनी नालियां खुलवानी थी ना तुमने इनसे। बिल्कुल। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। वैसे वापस ही गल है, जरा नथी रहना, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि मेरा तो मरियम दा की माहौल है। हाँ, कल भी इसके घर के बाहर गटर में गिर गया, अंदर चीख रहा है मुझे मस्त माहौल में जीने दे। फिर मरियम गई बाहर जाके गटर में उसको हाथ फैलाया कि आजा मैं तेरी मदद करती हूँ। कहता नहीं नहीं हाथ ना पड़ा, मैंने शैम्पू पड़ा। अबे लो किनिया गल्लां करदी। नर्सरी क्लास दा बच्चा जो पहली बार एफ लिखदा ना, वो इहो जिहा हुंदा लम्मा जिहा। असलम साहब, ये बताइए कि आपकी कोई कमेटी निकली है या आपकी ज़मीनें रिंग रोड पे आ गई? आपको पता है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं जीतेगी लाहौर से, मगर उसके बावजूद आप इलेक्शन लड़े जा रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं आप? ये आपको किसने कहा है कि हम नहीं जीतेंगे? ये जुल्फ़िकार भुट्टो का शहर था, ये शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब का शहर था। ये हुआ कि हम लाहौर में कमज़ोर हुए, मगर ये नहीं है कि हमारे नसीब में यही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास है और जनाब प्रेजिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास है। गिल साहब बड़े ਵੱਡੇ लोग सन जिन्हें तुसी गल कर रहे हो। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ 2021 ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ 1970 ਚ ਟੁਰੀ ਜਾਣ ਡਏ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਨੀ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ। ਜਾਓ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਲੂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। पेट्रोल फ्री मिल सकता गिल साहब, पर लाहौर जो पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं जीत सकता। मैं समझता हूँ कि आप पुराने लोग हो गए हैं, आपको इदराक नहीं है। आप ज़मीन पे जाएं, लोग देखें कि क्या महंगाई, क्या सूरत हाल, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। ये पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार भुट्टो की जमात है, आज तगड़ी है ये जमात। अवाम पीपल्स पार्टी के साथ है, अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चाहते हैं। वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो अवाम के उनके मसाइल, उनकी महंगाई, उनके जीने के लिए वसाइल पैदा करने, उनके लिए नौकरियां पैदा करनी, ये पीपल्स पार्टी ही है। इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी जीतेगी और आप देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी 2023 में इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा। लोग की रात ਨੂੰ ਖਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, पीपल पार्टी वाले दिन की खा ਵੇਖਦੇ। मरियम, ये बताइए आपने एक्टिंग करने का ही फैसला क्यों किया? क्या पढ़ाई से दिल उठ गया था जो आपने एक्टिंग में कदम रख लिया? एक्चुअली जब मैं छोटी थी तब से मुझे एक माइंड में था कि मुझे कुछ करना है, लाइक एक्टिंग हो या कुछ भी हो, बाहर निकलना है घर से, क्योंकि मेरा घर बाबा जो थे मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। फिर मैंने मम्मा से इनडायरेक्टली पूछा कि क्या वो मुझे परमिशन देंगे कि मैं एक्टिंग करूं कि नहीं करूं। मैंने उनसे पूछा और उन्होंने इतना शाउट किया, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, यहाँ कोई सीन नहीं है एक्टिंग का, तो मैं नहीं कर सकती। मैट्रिक करके फर्स्ट ईयर में गई थी और मेरी एक फ्रेंड थी जो कि मॉडलिंग थोड़ा बहुत शूट्स कर रही थी। उसने मुझे रेफ़र किया था एक शो का, जो मैंने फर्स्ट शो किया था। तो मैं घर वालों को पता था कि मैं कॉलेज स्टार्ट किए जा रही हूँ, लेकिन मैं शो पे चली गई। फिर और मैंने शो जब कर लिया, उस दिन बैड लक ये थी कि वैसे वो मॉर्निंग शो कभी नहीं देखते, उस दिन मेरी मामा बैठ के मॉर्निंग शो देख रही थी। और जो मैं ड्रेस पहन के गई थी, बोला था कि कॉलेज में शो है कोई, जैसे होते हैं वहाँ पे। मामा ने जब वहाँ देखा, इवन मैंने नाम चेंज बताया था शो में। 11 बजे तक मॉर्निंग शो ख़त्म हो गया, 12 बजे मैं घर पहुँची,
मम्मा इज लाइक के कहाँ थी तुम? मैंने कहा ऑब्वियसली बात है कॉलेज में थी। इतने कॉन्फिडेंस से मैं झूठ बोल रही हूँ। आगे से वो मुझे कहती है तेरा बाप आएगा ना फिर मैं तुझे बताऊंगी सारी डिटेल क्या है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे YouTube से निकाल के दिखाया ये तुम हो। मैं कहा ये तो मैं हुई ही नहीं, ये मेरी शक्ल की कोई लड़की है। लाइक इस तरह से मैं झूठ बोलते बोलते ऑन एंड ऑफ शूट करना, फिर मेरी पूरे खानदान में पता चल गया यही लड़की है, कोई इसकी तो शक्ल फाइनली आपको इजाजत मिली फिर? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਫੇਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪੈ ਗਈ। जबकि मुझे याद है जब आपने झूठ बोला था तो आपको चौक के बीच में बिठा के आपकी टंड मुंडवाई गई थी। हाँ आपने ही तो मूंडी थी बल्कि। मरियम अच्छी एक्ट्रेस है, मैं नहीं मानता। तुम तो अपने अब्बे को अब्बा नहीं मानते, मामू मानते हो। ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਦਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਫੇਰ ਆਇਆ। भाई मैं मरियम को अच्छी एक्ट्रेस तब मानूंगा जब ये डायलॉग बोलेगी। मुझे आपको मनवाना ही नहीं है, आप ना माने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यार मान लो ना। अच्छा कौन सा डायलॉग? एक वक्त आएगा तुम मुझे मनाती फिरोगी। ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा मेरे भाई। आया आया अरे अरे दुआ करो वो वक्त आए तुम इसको मनाने के लिए जाओ और ये ऊपर जा चुका हो। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨਾ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अच्छा कौन सा डायलॉग बुलवाना है, बुलवाओ। भाई जस्ट आप ऐसा कह रहे, आप मुझे कहें कि जान आई लव यू ना। ਇੱਥੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਅਸਲੀ ਬੁੱਢੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਪਰ ਚੜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾਉਂਦੀ ਤੇਰੇ। इसकी पहली 2 बीवियां इसी तरह मर गई कैसे? पानी पिलाने के चक्कर में। भाई मैं इनको अच्छी एक्ट्रेस तब मानूंगा अगर ये मुझे कहेंगी कि अजीम मैं कल भी तुम्हारी थी, मैं आज भी तुम्हारी। मैं क़यामत तक ये डायलॉग नहीं बोलूंगी। आप अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। भाई अच्छा एक्टर वो होता है जिसको डायलॉग दिया जाए और फौरन उसको डिलीवर कर दे। हाँ। ये कहाँ की एक्ट्रेस हूँ भाई मैं। लेकिन अगर सामने ऐसा बंदा हो तो बोलने को दिल नहीं करता था। मरियम ये तो कल के बच्चे हैं, इन्हें क्या पता ड्रामा क्या होता है। मरियम मेरी तरफ देखो। जी अंकल बोले। ਲਓ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। उसने अंकल कहा है, मामू या चाचू नहीं कहा। अंकल में मार्जिन होता है अन्नी दया। मैं आपको अपनी फिल्म में लेना चाहता हूँ। क्या नाम है आपकी मूवी का? खज्जल खराब। नहीं नहीं बाबे दी फिल्म का ना है आप ते रोले हैं नाल कास्ट ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਲਾਂਗੇ। इसी फिल्म का गाना है रुलते गए पर चस बड़ी आई। मैं कि मैं ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਬੜੀ ਆਈ ਏ। रुलते गए पर चस बड़ी आई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई रे। अती निक्की बंदा नहीं चंबल दी दवाई है। रुलते गए पर चस बड़ी आई है, रुलते गए पर चस बड़ी आई है। मैंने जो मर्जी कहो पर मरियम ताड़ी पर जाइए। रुलते गए पर चस बड़ी आई है। इसकी बातों पे यकीन न करो, ये मेरा भाई है। रुलते गए पर चस बड़ी आई है। तुम्हारी हिम्मत है तुमने भाई बना लिया, पर शक्ल से तो देखो ये लगता पुराना नाई है। रुलते गए पर चस बड़ी आई है। ਉਹ ਫਿਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਲੱਗਦੀ ਕਿਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਆਈ ਏ। रुलते गए पर चस बड़ी आई है, रुलते गए पर चस ਚੱਸ बड़ी ਚੱਸ आई ਚੱਸ है। अच्छा ये बता दीजिए गिल साहब के खुशाब के इलेक्शन में आपको कितने वोट मिले? खुशाब में हम इलेक्शन नहीं लड़े थे। खुशाब में एक वर्कर को टिकट दिया था, मगर उसको कहा था कि हम वापस उसके विड्रॉ करेंगे। मगर ये है कि वो चूँकि किसी का इंटरेस्ट नहीं था, अब मेरे जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि एक फैमिली है जिसको हम पार्टी के अंदर ला रहे हैं, अगर वो मान गए तो हम उसको टिकट दे देंगे, अदरवाइज हम टिकट नहीं देंगे। तो वो नहीं माने तो उन्होंने एक वर्कर को वैसे ही खड़ा कर दिया कि बाद में विड्रॉ कर लेंगे। वो भूल गए और उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। वहाँ ना कैंडिडेट था, ना उसने नॉमिनेशन पेपर के बाद उसने कंपेन की, ना उसने ऑफिस खोला। फिर पार्टी ने उस इलेक्शन तो बाद पंजाब दा सदर क्यों चेंज किया गिल साहब? ये बात नहीं है। वो 3 साल के लिए जो टर्म होती है, पीपल्स पार्टी पंजाब का प्रेसिडेंट हो या लाहौर का प्रेसिडेंट हो, 3 साल के लिए होता है। 3 साल के बाद कमर जमान कैरा साहब ने कहा कि मेरा टेन्योर पूरा हो गया, इसलिए चेयरमैन साहब को कहा, बिलावल भुट्टो साहब को, कि आप दूसरा प्रेसिडेंट ले आए। अब बाकी गल्ला छड्डो,
ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ 3 ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਚਵਲ ਕੌਣ ਪਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਫਸਾਤੇ ਸੀ वो क्यों? कि कोई पीपल पार्टी का टिकट ना फेंक जाए। एक बार बाबा के दरवाजे में भी कोई पीपल्स पार्टी का टिकट फेंक गया, ये भी चला गया सिनेमा में जाके मूवी देखने। ये तो लाभ का हुआ। खुश आमदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करें बातें। गिल साहब, इतने सालों से आप पीपल्स पार्टी से वाबस्ता है, तो आपको भी पता है कि लाहौर से पीपल्स पार्टी का जीतना मुश्किल होता जा रहा है, तो आप अपनी कमिटमेंट की वजह से पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, या फिर आपको अभी तक कोई अच्छी ऑफर नहीं आई जिसकी वजह से आपने पीपल्स पार्टी अभी छोड़ी नहीं है? मेरी कमिटमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ, बहुत सारी ऑफरें आई गई, हमने हमारे सामने एक नज़रियात हैं, एक ऐसी बाउंड्री, एक लकीर है जो दीवारें चीन नहीं मेरे सामने, मगर मेरी अपनी कमिटमेंट है। हम सुबह कहीं और दोपहर को कहीं और शाम को कहीं, और पार्टियां बदलने वाले लोग नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अंदर नाम है, तो वो उन जालों और उन वर्करों के साथ है जो जुल्फ़कार भुट्टो का भुट्टोइज़म पर हम यकीन रखते हैं। मैं जाके शॉर्ट कट मारूँ तो मैं असम्बली का मेंबर बनने जा रहा हूँ या मैं मिनिस्टर बनने जा रहा हूँ, मैं समझता हूँ इंसान की ज़िंदगी में ये सब कुछ ज़ीरो है। इंसान की ज़िंदगी में वकार जो है वो सबसे बड़ी बात, इज्जत Committed सबसे बड़ी होना, बात। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए हम पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। अच्छा, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਅੱਧਾ ਮਹੱਲਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ। ਆ ਖਾਲਾ ਪੀਨੋ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਖਾਲਾ ਕੁਰਸ਼ੈਦ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ। ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਫੜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਤੇ। ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਫੜਵਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਆਉਣਗੇ। नाज़रीन, जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो हर घर के हालात हैं, तो आइए एक घर की कहानी देखते हैं। अब्बा जी मैं ना रह सा इस नाल में बिल्कुल ना रह। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਾੜੀ ਧੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਇਆ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? मैं इस नाल ना रह सा। ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸੋ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ? इस माड़ी जिंदगी बर्बाद करी छोड़ी है। ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ ਓਏ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ ਓ? ਦੱਸ ਓਏ। ਮਾੜੀ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇਂਦਾ ਪਿਆ ਓਏ। ਓਏ ਅੰਕਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇ ਕੋ ਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਬੱਚੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਜੰਮੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੱਥ ਵੇਖ ਆਪਣੇ, ਉਹ ਪਾਂਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇਰੇ ਓਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤੇਰੀ 7 ਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ। अब्बा जी इसकी मारो तुसा की जुगता करे ना पे। ਓਏ ਮੀਕੀ ਜੁਗਤਾ, ਮੀਕੀ ਮੀਕੀ ਜੁਗਤਾ, ਮੀਕੀ ਜੁਗਤਾ। ਆ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਫਿਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਸਨੇ? अब्बा जी 22 साल माड़े पीछे फिरना रहा, पर मैं इसकी मुंह ने लाया। ਉਹ 22 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਨਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਚਕਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਧਰ ਆਉਣਾ ਸਾਂ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। 3 साल हो गए अब्बा जी इस नाल शादी होया, एक वादा इस पूरा नहीं कीता। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਓਏ? ਦੱਸ ਓਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਾਂ। ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮਾਰ ਦੇ ਇਹਨੂੰ। मारो मारो इसकी अब्बा जी, इसकी नासा पनो है। ਉਸकी ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਉਸकी ਮਾਰਨ ਡਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਧੀ ਦੇਤੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਯੰਗ ਮੈਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਓਏ। अब्बा जी इसकी पूछो, अगर वादे पूरी नहीं करी सकना सी ते माड़े पीछे क्यों फिरना रहा 22 साल? ਓਏ ਆਖਰੀ ਬਤਾਉ, ਦੱਸੇ ਨਾ ਓਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਲਣਾ ਹੈਨੇ, ਦੱਸੇ ਨਾ। ਖਾਸ਼ਨੇ ਖਾਸ਼ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੈ? ਹੱਕੀ ਨਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अब्बा जी इसने सब तो पहला मिकी किया सी कि मैं 90 दिना च तब्दीली लिया सा। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ? ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਸੀ, ਦੱਸੇ ਨਾ। ਮਾੜੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬਾ, ਇਹ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੇਂਦ ਕੱਢ ਕੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। फिर अब्बा जी इस माड़े नाल वादा कीता कि 145 दिना च मैं तब्दीली किनसा। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਦੀ? ਉਹ ਚੰਬਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਦੱਸੇ ਨਾ ਕਰਾ। ਖਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਿਰ ਤੇ ਰਜਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ,
ਮੈਨੂੰ ਕੋਟ ਦੇ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤਿਆਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਾਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 145 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਦੱਸੇ ਨਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ? 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਈ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਸਾਂ। ਇਹ ਸਹੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਕਰ ਸਾਂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਗਲ ਚੌਕ 'ਚੋਂ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਫੜੇ? ਰੀਗਲ ਚੌਕ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਾਊ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਸੇ ਨਾ ਪਿਓ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ। ਧੀਏ ਤੱਕੇ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਝਾਕਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਰ ਸਾਂ ਮੈਂ। ਇੱਧਰ ਕਰ। ਚਾਚਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਚਾਚਾ ਕਚੀਚੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਚੀਚੀ ਚੜੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤੱਕੀ ਜ਼ਰਾ, ਤੱਕੀ। ਓਏ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਵਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਇਸਨੇ ਕੌਣ ਸਾ ਵਾਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਾ ਨਾ। ਇਸ ਮਾੜੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਦਾ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਨ ਕੇ ਦੇਸਾਂ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮਕਾਨ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਓਏ ਆਪ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਯੈਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਦੱਸੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਪੁੱਛ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਲੱਭ ਸਾਂ। ਮਿਕੀ ਆਖਣਾ ਸਾ ਮਾਰੇ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਸਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਸਾਂ। ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਖਾਇਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖਾਇਆ ਕਰ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬਾ ਏਡਾ ਬੁਰਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਬਹੁ ਔਖੇ ਕੱਢੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਸਕਨੀ। ਵੈਸੇ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਓਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਗਿੱਟੇ ਦੀ ਮੈਲ। ए माड़े की आखना सा कि मैं हर साल 10 अरब डॉलर बचासा। इस 10 अरब डॉलर के बचाने माड़ियां कमेटियां भी खा गया है। ਉਹ ਮਾੜੀ ਧੀ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਛਿੱਕੀ ਗਿਆ। ਓਏ मारो इसकी। ਛਿੱਕੀ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਲੰਗੂਰ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਏ? ਮਾਰੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 2 ਜਵਾਈ ਇੰਜ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਈ ਕਿਲਰ ਹੋ। अब्बा जी माड़े की आखना सा कि तुदा मेकअप ना मैं फ्री किन के देसा ते हुण मेकअप ऊपर भी टैक्स लवाई छोड़िया। ਓਏ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਖਾ ਨਾ। ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਚਪੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਿੱਧਾ ਆ ਜਾ ਕਰ। ਆ ਜਾ ਨਾ ਓਏ ਯਾਰ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਸਾਂ ਹੱਥ ਹਿਲਸਾ, ਫਿਰ ਚਪੇੜਾ ਪੈਸੀ। अब्बा जी साखिया सा कि मैं तांदली दा खात्मा करसा ते हुण दस क्यों इसने अपने बंदे पकड़े गए ने। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਤਾਂਦਲੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸੋ? ਤੂੰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫਾੜੀ ਨਾ ਸੋ, ਤੇਰੇ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ। ਉਹ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੋ ਤੇਰਾ ਨਕਾਮ ਬਾਕਸਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਦੀ। ਤੂੰ ਦੱਸੇ ਨਾ ਧੀਏ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? अब्बा जी मिकी आखना सा अगर पेट्रोल ते डॉलर महंगा होवे ना ते इस कार दा सरबराही चोर होंदा है। ਅੱਛਾ ਇਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਚੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡਾਲਰ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦੱਸ। ਵੱਖੀ 'ਚ ਮਾਰ ਸਾਂ ਤੇਰੇ, ਵੱਖੀ 'ਚ ਮਾਰ ਸਾਂ ਤੇਰੀ ਵੱਖੀਓ ਦੁਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਮਾਰ ਸਾਂ। ਓਏ ਉਂਦੀ ਮਾਰੀ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗਲੈਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਐ ਕਰਕੇ। अब्बा जी साखिया सी कि चीज़ां महंगियां ना होसन। हुण चीनी वेखो किथे गई है। ਦਿਨ ਹੱਸ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਓਏ ਮਾੜੀ ਧੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੀਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਏ? ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਏ? ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਏ? ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਜੰਮੀ ਹੈ। अब्बा जी इसकी पूछो कुकिंग ऑयल किथे गया है। 400 ना हो ही गया। 400 ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। 400 ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ? ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੇਨਾ? ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੇਨਾ? ਪਿਓ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਪਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਕਦੀ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ? ਬਰਗਰ ਖਾ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਵੇਖੋ। अब्बा जी इस माड़े की आख्या सा कि सर्दियां च गैस ना मुकसी ते सर्दियां आया नहीं ते गैस मुक्की गई है। ਮੁੱਕੀ ਗਈ ਏ ਕਿਉਂ ਮੁੱਕੀ ਏ? ਮੁੱਕੀ ਆ ਮੁੱਕਾ ਆਇਆ ਮੁੱਕੀ ਗਈ ਏ। ਕਿਉਂ ਮੁੱਕੀ ਏ? ਤੂੰ ਧੀਏ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਾ ਨਾ, ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ। ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੈਸ ਚਾਹੀਦੀ? ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਾੜਨੀ ਹੂੰ, ਸਾੜ ਕੇ ਚੰਬਲ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੀ ਗੈਸ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ते गीजर ना पैप ते नहीं ना जलना पिया। ਤੇ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਗੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸ? ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾਤਾ। ਤੇਰੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਾਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
नासा तेन कब्रिस्तान च ला के फिर नासा और तेरिया खोलने सा नासा। अब्बा जी माड़े की आखना चा कि माड़े नाल शादी कर ले, फिर मैं ताड़े की ना सस्ती बिजली दवांगा। सस्ती बिजली देसा मैं, सस्ती बिजली देसा मैं। 5 दा यूनिट है सस्ती बिजली दे। कुत्थे बिजली सस्ती है, कुत्थे बिजली सस्ती है, कुत्थे बिजली कुत्ते। और तेरी ध्याई का बेड़ा गर्क हो जाए। इसकी मैं आख्या कि मैं 13 साल तेरा कितना साथ दिता है, फिर मैं क्या एक अफसर माड़ी मर्जी ना लाई छोड़, कहना पहले समरी भेज सो। साडे कोलो समरिया मंगसा, साडे कोलो समरिया समरिया मंगसे, समरिया मंगसे, समरिया मंगसे, समरिया मंगसे 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 मैं। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ। हाँ ਮੈਂ ਫੈਂਟੀ ਖਾ ਲਈ। हाँ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ, ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ। मारे को क्यों मार सा? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਬੇੜਾ ਕਰ बिगी ਦਿੱਤਾ। बचा, ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। बिगी बचा। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਾਂ। ਕਿਤਨੇ ਟੈਕਸ? ਕਿਤਨੇ ਟੈਕਸ? ਕਿਤਨੇ ਟੈਕਸ? ਕਿਤਨੇ ਟੈਕਸ? ਕਿਤਨੇ ਟੈਕਸ? बचा दिया मैं को बचा। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਅਸਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸਣਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੱਥੇ? माड़े अब्बे की मारे हुण मैं ना रहसा, हुण मैं जासा, हुण मैं ना रहसा, हुण मैं जासा। हुण मैं ना रहसा, हुण मैं जासा, हुण मैं ना रहसा, हुण मैं जासा। मैं भी जासा, धी भी जासा, मैं भी जासा, धी बिल्कुल भी जासा। हुण मैं ना रहसा, हुण मैं जासा। बिल्कुल जासा। तू साडे बगैर 2 साल कल्ला रहसा, असीं न तेरे नाल रहसा, तू किवें रहसा? असीं न तेरे नाल रहसा, तू किवें? तू किवें? मैं गुजारा कर लांगा, मैं गुजारा कर लांगा। तुसी 2 साल मेरे नाल ना वीरे, मैं 2 साल मैं कट लांगा। मैं गुजारा कर लांगा, मैं गुजारा कर लांगा। 2 साल की तू ते 6 महीने नहीं कटेगा, 6 महीने नहीं कटेगा। तेरे बुखारवा नाल रल के नवियां चालां चलांगे, असीं नवियां चालां चलांगे, नवियां चालां चलांगे, नवियां चालां चलांगे। चल 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 चल। वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करे बातें। जब मरियम मुझे ये बताइए कि आपकी फेवरेट कौन है। मैं आपको ऑप्शंस दूंगी, आपने किसी एक को सिलेक्ट करना है। मैं भी शायद या मायरा खान, मायरा खान, हुमायूं सईद या फिर फवाद खान। फवाद खान। है दिल को भा जाते हैं तुम्हारे तो। आई नो योर फेवरेट। देखा जी, तो मैं कहने मेरे चक्कर चलने तेरे सामने कह रहा हूँ अजीम खान है ना। अबे फवाद खान का है। ओए परेशान कार्टून, चुप करके बैठो। अब बेस्वाद खान, उसमें फवाद खान का है। अच्छा, बिलावल भुट्टो या फिर हमजा शहबाज साहब। मेरे सामने गैर मर्दों की चॉइस क्यों पूछ रही हैं आप उसको? मुझे दोनों का नहीं पता ज्यादा कौन सही है। यहाँ गर्ल साहब अपनी पार्टी की इतनी बड़ी बड़ी बातें बयान कर रहे हैं, और यहाँ पे जो छोटी छोटी बच्ची है, जो यूथ है, वो इनके पार्टी के चेयरमैन को भी नहीं जानती। अंकल इमरान मुल्क के बाहर रहती हैं या मुल्क के बाहर से आई हैं, अगर कोई बिलावल भुट्टो को नहीं जानता कि नौजवानों का लीडर, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा खूबसूरत, बच्ची इत्थों दी है, यूके दी नहीं, अंदरून रहंदी है पार्टीगेट। फिर उसको जुर्रत करनी चाहिए किसी एक का नाम लेना। मैंने ये बोला कि मुझे ये नहीं पता कि कौन सा ज्यादा अच्छा सियासतदान है, तो मुझे नहीं पता, तो मैं किसको चूज करूं, मैंने ये बोला। एक्चुअली डरती है ना, मेरे सामने नाम नहीं लगी किसी का। गिल साहब उन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ भी है। अंकल असलम गिल साहब, आपके सामने मरियम हमें पहचाने नहीं है और ना ही हमारे आपने तारीफ करवाई है। हम इस बात पे आपके सामने एहतजाज करते हैं, लाहौर पाकिस्तान का दिल है और मरियम हमारा दिल है। हर घर से मरियम निकले हैं। वाह वाह वाह, पहले सेगमेंट में आता था रोला जट,
है, वो सेगमेंट को फीका करता था, वो आया हौला जट। अब ये क्या चक्कर है? हौला जट ते परले मूली नट। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡਲਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਖਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦੌਰ ਆਏਗਾ ਧਿਆਨਾ ਇੱਲ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਧਿਆਨਾ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੀ? ਇਹ ਮੈਡਮ ਨਵਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਜ਼ਰ ਨਸ਼ਈ ਲੋ ਨਾਲੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਆਪ। इसकी एडवाइजरी वैसे पक्की होगी, पूछो कैसे? क्यों? पक्का लगा के जो एडवाइजरी करेगा। ਬਾਬਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਲੱਗਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਕੁਝ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਹ ਕੇਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੂਰੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਤੁਆਂਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੇਸ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੇਸ ਵੀ ਗਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਰੀਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਜੇ। ਲੰਡੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੰਢ ਖੋਲੀ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲੰਡੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ, ਲੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ? ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਐਵੇਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਜਰਸੀ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਵਧਰਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਲ ਲਾਲ ਬੇਗ ਬੈਠਾ, ਦੂਸਰਾ ਲਾਲ ਬੇਗ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਕੋਠੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹੀ ਲਿਆ। 50,000 ਤੇ 50,000 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਲੱਖ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਹਮਸਾਇਆ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾਦੀ। ਕਿਉਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਚ ਰਹਿ ਤੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦਾ ਟੀਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਤੋੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗਾ ਨੀਗਾ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਤੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਣ ਪਿਆਲੀਆਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆਲੀ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆਲੀ ਮੁੱਧੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਿਆਲੀ ਟੇਢੀ ਰੱਖਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਪਿਆਲੀ ਟੇਢੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਣ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਬਾਸ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਭ ਜਿੰਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਛਲੇਡੇ ਵਰਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਸਲੰਸਰ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਸੇਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਗਈ, ਫੇਰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਜਾਣਦੇ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਰਿਹਾ, ਗੋਡੇ ਗਿੱਡੇ ਛਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹਨੇ ਮੱਛੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੱਛੀ ਬਿੱਲੀ ਲੈ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਫਲੈਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਦਰ ਨਸ਼ਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ 2 ਚਾਵਾਂ ਮੰਗਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ, ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ। ਯਾਰ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪਕਾ ਲਈ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਵੀ ਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਿਲ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿਗਰਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਿਲ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਖੱਟਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੱਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਜ਼ਾ ਵਰਗੀ ਲੜਕੀ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਡਮ 2 ਦਰਜਨ ਪੈਕ ਕਰ ਦੂੰ, 3 ਦਰਜਨ। ਇਹ ਰੇੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਅਗਲਾ ਦੂਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੱਟਾ ਰੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਦਰ ਨਸ਼ਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਚੁਗੀ ਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਆਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਕੁੱਕੜ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, ਕੁੱਕੜ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੇ 1 ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਧੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਧੀ ਆਪ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਟ ਦਾ ਖੜਾਕ ਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੱਟ ਭਾਈ ਕਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਗੁੱਜਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ कौन सी फिल्म है ये? कहती नाइस गुज्जर। आपको पता है एक सिनेमा हॉल में मुझे मार भी पड़ी है। वो क्यों? मैं गई सिनेमा, मैंने जाके पूछा वो फिल्म कहाँ लगी है, चारपाई किधर डालूं? कहता ये कौन सी फिल्म है? मैंने कहा मंजी किधर डावा। फिजा मैनू कहती है कल मैं ना गोल गप्पे खाने गई,
मैंने खट्टा डाला तो गोलगप्पा पाट गया। अब बाबे ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨਮੇ ਮਾਰ ਪਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈਨਮੇ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਲੈਕਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੋਲੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਲਾਇਆ। अगर भी रोन डिया सन मैं हाँ रो क्यों रहा? कहना 5 बारी टिकट लिए मैं जाना तो गेट वाला पाड़ देंदा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਵਾਂ। इशरत चौधरी ने अंजुमन ਨੂੰ ਕਿਹਾ तुम्हें नाचना पड़ेगा, ये हमारा कारोबार है, तुम नाचोगी मुजरा करोगी। उठ के कहता सारी स्टोरी साडे घर ली। अगर नशे ही फिल्म देख गया डाकू हसीना तो जाकर रोई जाए मैं कह रोना क्यों? कहता फुफी याद आ गई है। ਬਾਬਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਲੁਟੇਰੇ ਤੇ ਰੋਣ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਚਾਚਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਟਾਈਟੈਨਿਕ, ਉਹ ਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਇਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਟੀਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬਚਾਓ। ਆਪਣਾ ਹਮਦ ਰੰਗੀਲਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ तुम्हें तुम्हारे बाप का पता चला? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। अगर दरिया च नहाउण डिया सी ते डुब्बन लग पिया। ओए होए ते मच्छी फड़ के आंदा मैं ते डुब चलना, तू तो जान बचा ते बाहर सुट। ਬਾਬਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਨਹਾਉਣ ਦਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੋਤਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੇਗਾਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਛੱਲ ਆਈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇਗਾਂ? ਫੇਰ ਛੱਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਗੋਤਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਿ ਲੂਣੀਆਂ? ਐਦਰ ਨਸ਼ਈ 2 ਮੰਜ਼ਲਾ ਬੱਸ ਲਈ, ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਚ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸਰ ਨਸ਼ਈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ। ਹਮਸਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਮਸਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਲਾ ਡਾਂਸਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਝਾਂਜਰਾ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਅਦਰ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾ ਲੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਢੋਲਾ ਵਾਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ 2 ਸੂਤਰ ਮੋਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜਵਾਈਆਂ। अदर सही गया दरबार ते जाके दुआ करे बाबा जी को ऐसा इंतजाम करो मैं बाहर चले जा। 2 बंदे चौके बाहर छड़। ਅਦਰ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪਈ। हो गयो ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮੰਨਤ ਮੰਗੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਘਰ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਰੀਮ ਚੌਧਰੀ ਆਈ ਜੇ। बेटे मरियम चौधरी एवं नहीं आई, ਹਾਂ ये मेरे पीछे आई। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਰੀਮ ਚੌਧਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਰੀਮ ਚੌਧਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। मरियम ने पूछ के देख लो। मैं बिल्कुल आप में से किसी के पीछे नहीं आई, मैं सिर्फ अपने लिए आई हूँ और इस शो के लिए आई हूँ। लो समझ आ देखिया गई? देखिया जो मैं कहा सी वही गल। असल एक्चुअली मेरी तो मरियम दी ना बचपन की दोस्ती। वाह वाह। हाय हाय ये जन्म का साथ है। तुसी मेरी की करन रहे हो यार? बेवकूफा जन्म का साथ है। वो खूबसूरत लड़की तेनू जाले लगे हुए ने। जाले लगे ने मगनी फिरन नहीं मेरी नासां ते। ਉਹ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਇੰਜ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੜਾਓ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਟੀ ਤੂੰ ਕੁਕੜੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਓਏ ਅੱਗੇ। इन्हां सारियां गल्लां दे बावजूद मैं अपनी गल ते कायम हां। एडी ते मेरी दोस्ती सारे इलाके च मशहूर है। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ कि मेम के साथ डायनासोर का छोटा बेटा। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਲਿਬਰਟੀ ਚੌਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ 250-300 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੰਗਤਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੁੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਰੀਮ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਾਂਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਚਰਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰੋਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਹਿਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਮਰੀਮ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਨੇ ਖੋਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਹਲ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਰੀਮ VIP 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਬੇਟੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਟਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਇਓ। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਦਾ ਕੈਸਾ ਚੱਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਰੇ। ਕੈਸਾ ਚੱਕਰ ਰਿਹਾ? ਬੇਟੇ ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ।
ये वो चक्कर है बेटी। एक्सक्यूज मी, आप क्या चक्कर चक्कर की बात करें? मुझसे तो पूछ ले कौन सा चक्कर चला है। एमी फजूल में बोले जा रहे हैं आप। यार अब जरा चुप करें प्लीज, मैं आपके भाइयों से बात कर लूं। ओए ओए चमला, अरे बहन तुमसे ये उम्मीद नहीं। ना तो मैं आपकी बहन हूँ, ना मैं इनकी जान हूँ। एक तो इनकी शक्ल देखो और आप अपनी उम्र देखो। देखिए गौर बाप से भी बड़े मेरे उम्र के और मुझे बहन कह रहे हो। और आप अपनी शक्ल देखिए शीशे में, एक दफा जाके शक्ल देखो, फिर उसके बाद मुझसे बात करना। डोनाल्ड डक जैसा मुंह है आपका। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। यार ये फजूल खर्ची है भाई। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। देखो गाले में कि अगर उन्होंने अंडरपास को बनाए भी हैं तो वो दिहाड़ियां भी तो उतनी ही लगी हैं। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ। तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग की और बेइज्जती ना हो? ਜੀ तो चले जाओ।